morning, everyone. I'm Elena Prasapati, General Manager of Glocal Pvt Limited, starting this CEO Unplugged second day and the final day. CEO Unplugged, where today's movers and shakers meets tomorrow's. Today also we will be discussing with people who have passed their lives in different circumstances and achieved many much more. Yesterday we had two panel discussions on education and business ecosystem, and today we will be having three business panels under the topic of capital, communication and work-life health balance. Without further ado, I would like to start our program with the panel discussion of capital. I would like to call all the panelists to please come to the dais. I would like to call Mr. Dipesh Vaidya, Managing Director at Kriti Capital and Investment Limited, to the dais. Thank you. I would like to call Neeraj Khanna, CEO at Entrepreneurial, to come to the dais. I would like to call Rajendra Giri, Chairman at Kailas Bank Limited, to come to the dais. I would like to call Mr. Rakesh Alukia, Managing Director at Dreams Capital Limited, to come to the dais. Our next panelist, Mr. Suman Sakya, CEO at Dance and Waves, could not make to the discussion today. Now I would like to call our moderator, Mr. Ajay Shrestha, Managing Director at iCapital, to come to the dais and take charge of the floor. Thank you. Thank you, King's College, and our CEO Unplugged, the team member Gasakir, for giving me this opportunity to moderate the session with some brilliant people on dais today. So introductions of already finished up now. So as a bank and investment, entrepreneurship related field engaged with expert sir. So before I begin this session, audience for it, if there are some startup founders, aspiring startup founders in there. अहिले capital raise गर्ने या investment raise गर्ने कुरालाई लिएर कुनै challengesहरु छ भने छोटो चाहिँ आफ्नो के questions या challenges छ भने चाहिँ share गरिदिनुहुन्छ म request गर्छु दुई तीन जनालाई Hello, my name is Nirmal Thapa. My question is that most of the technology startups in Kathmandu have started from the founders' own money or borrowing money from their friends or family. My question is, are the startup, especially I'm talking about technology startups, are tech startup founders not aware of the investment funds that we have in Kathmandu or in Nepal, or the investors are not really interested in investing in a tech startup yet? So that's my question. Can we have one more? Not questions, but like challenges you're facing right now with respect to raising capital for your business. Hello everyone, I'm Ravi Sankarsa. I'm currently an engineering student. So through studies discussion, the most of questions were like while initiating an startup, people have the most challenging moment raising funds, and the process in Nepal is quite a bit lengthy when in terms of bank, and we don't have venture capitals or investment people who like to invest and take risk. So why is there no opportunity for technical startups, and what sort of risks the investors think that and why they don't like to invest in technology startups? Thank you. Excuse me for a second. To those who couldn't attend this event, we're also having a live streaming of this program on our website.
and Microsoft Innovation Center is helping us to make it live and through our website. So this is a small announcement. Thank you. We'll take one more from that. Just one last. Good morning everyone, this is Sachin Bhattrai, and my question is like this: getting car loan, getting home loan from banks are easier, but for startups like us, it is very hard to raise the capital. What can be the solution for this question? Okay, thank you very much. We'll start this panel discussion from Neeraj. So you already your experience with data startup or something, including IT startups or something, also experience also through the accelerated program. But it's why theoretically the practical level, man. Your capital raise गर्ने avenuesहरुको बारेमा startupsहरु किन less aware भएको होला? Good morning, everyone. Thank you for the question. Thank you for the organizers for giving me this opportunity. यो चाहिँ हामीले चाहिँ अझ पनि हाम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ. It's not investor कहिले पनि के अरे आइडियामा इन्भेस्ट गर्दैन. Investor always like to invest on people, हैन? Entrepreneurमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ. So हामीले यो IT सेक्टरमा चाहिँ अझ त्यो people अझ पनि अगाडि आइरहेको छैन कि त्यो इनोभेसन्सहरु आइरहेको छैन कि भन्ने कुरा छ. नेपाली इन्भेस्टर्सहरु कन्टेक्स्टमा चाहिँ दे आर मैले जति पनि इन्भेस्टर्सहरु काम गरिरहेको छु, दे आर least aware about the products that we have been developing. र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई अझ सक्सेसको मोडल दिएको चाहिँ आइटी प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ त्यति हामीले चाहिँ म पर्सनल म बायस भए पनि हुनसक्छ र म अनअवेयर भए पनि हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ. त्यसको लागि चाहिँ मलाई एक्सक्युज भए. तर हामीले देखेको त्यो ब्रिलियन्ट आइडिया छैन. एउटा कुरा चाहिँ हामी मका चाहिँ आएको छैन. अब अरूमा आएको छ भने द्याट इज डिफरेन्ट केस. त्यो एउटा कुरा र त्यो इन्थुजियाजम र त्यो डेडिकेसन चाहिँ हामीले त्यो एन्टरप्रेन्योर्सहरुमा भेटेन. मसँग जति आयो फेरि मैले अरूलाई भन्न खोजेको होइन. तपाईहरुमा हुनुहुन्छ भने वी क्यान डिस्कस अबाउट द्याट र वी क्यान टक अबाउट द्याट. र अर्को पर्सपेक्टिभबाट मेरै पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने हाउ मेनी अफ द इन्भेस्टर्सहरु चाहिँ दे नो अबाउट द आइटी प्रोडक्ट्स भन्ने पनि होला हैन. म चाहिँ आइटी प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै रेभेन्यू मोडल धेरै बुझ्दिनँ. एकदमै अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. अनिखेरि म चाहिँ आइटी एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट देम to make their case simple so that people like me, layman, can understand their case easier. त्यसले चाहिँ अलिकति सजिलो पनि बनाउँछ होला. त्यो अलिकति अर्को चाहिँ एभिन्युजहरुको पनि अभाव हुन्छ नि. सो वी डिस्कस अबाउट द आइटी प्रोडक्ट्स भइरहेछ. एकदमै अरू कुनै सेक्टर भन्दा त आइटी सेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रोसित आइरहेछ. तर हामीलाई दुई चारवटा एकदमै सक्सेसफुल केसेसहरु चाहियो. सो त्यो केसेसहरुले गर्दाखेरि हामी इन्भेस्टर्सहरुलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट गेन गर्छ. खास क्वेसन चाहिँ स्टार्टअप्सहरुलाई क्यापिटल रेज गर्नेको बारेमा कहाँ गएर रेज गर्ने, कसरी रेज गर्ने, त्यो नलेज लेभलमा किन चाहिँ अवेरनेस कम भएको भन्ने चाहिँ हो खास. एज अ मेन्सन हुन्छ त्यो हाम्रो एउटा स्कुलिङ पनि हो. लाइक हुन्छ नि हामीलाई यो अघि नै एकजना साथीले भन्नुभयो हामीले पैसा चाहियो भने फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली अर वी गो लेटर अन द लेटर स्टेज वी गो फर ब्याङ्क्स हैन. हामीमा चाहिँ अब त्यो एभिन्युजहरु पनि ट्रेड गर्न सकिरहेको छैन. अब तर अब बिस्तारै स्लोली ग्रेजुअली त्यो इन्क्रिज भइरहेछ. There are lots of companies, there are investment company अब आइरहेछ. अब हामीले पनि एन्जल इन्भेस्टिङ भनेर एउटा आउन आइरहेछ. हामी पनि एन्जल इन्भेस्टिङ नै गर्ने भनेर नै आइरहेछौँ र अरू इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि आइरहेछ. अब बिस्तारै अवेरनेसहरू आउँछ र प्रोग्राम लाइक दिस विल डेफिनेटली हेल्प आइरहेछ. ओके, हाम्रो माझमा अब स्टार्टअप्स फाउन्डर्सहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. राजनजी हजुरको जुन ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स छ त्यसमा बेस भएर चाहिँ अहिले कम्पनीजहरूले कसरी क्यापिटल रेज गरिरहेछ र म्यानेज गरिरहेछ, करेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छ मार्केटमा चाहिँ भनिदिनुहोस्. धन्यवाद. पहिला म हाम्रो यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुहुने टिम, विशेष गरेर हाम्रो आशिष ठाकुर र टिम हुनुहुन्छ होइन गोकललाई, त्यसलाई चाहिँ म धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहनुहुन्छ, योगदान चाहन्छु. र मलाई जुन यो मौका दिनुभयो त्यसलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै अब यो ब्याङ्किङ भन्ने कि फाइनेन्सिङ भन्ने त्यो कुरा फर्किन्छ. यो हामी ब्याङ्कसँग मात्रै टाइअप गऱ्यो भने हामी फेरि धेरै न्यारो डाउन भयो कि भन्ने चाहिँ अप्सनहरू फाइनेन्सिङको अब क्यापिटलको कुरा आयो. क्यापिटल भनिसकेपछि हामी मोडलमा एउटा
तपाईँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो पुँजीले मात्रै गर्ने कुरालाई सजिलो भयो, यसमा कुनै समस्या भएन। आफ्नो पैसाले आफैले सबै कुरा मिलाउनेलाई त्यो समस्या भएन। अब हामीलाई के भयो, पुँजी आफ्नो पैसाले पुग्दैन, नगएपछि चाहिँ हामीले अर्को लोन, बोरोइङ, लोनको विभिन्न फर्म छ लोनको चाहिँ तपाईँ यति धेरै फर्महरू छ कि लोनको त्यो पैसा अरूसित ल्याउने फर्महरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एकदम हाई कस्टमा, यस्तो स्टार्टअप सानोहरूले चाहिँ एकदम हाई कस्ट पे गरेर आएको। तपाईँ जस्तो यो सहकारीमा जाने 36%मा 60%मा तपाईँको विभिन्न पर्सेन्टमा लोन लिने चलन पनि हामी कहाँ छ होइन। अब यो त्यो हिसाबले ब्याङ्किङमा आइपुग्दा त विस्तृत भएको, सिजन भएको, सबै कुरा क्लियर भएको मात्रै ब्याङ्कमा प्रोजेक्ट सेल गर्न सक्छ। ब्याङ्कमा प्रोजेक्ट सेल गर्न त्यति सजिलो छैन भएको। ब्याङ्कले पनि अब यो किनभने त्यसलाई आफूले लोन दिइसकेपछि कसरी उठाउने कुरामा 100% स्योर भएन भने चाहिँ उसलाई रेगुलेटिङ गरेर निकाले पनि उसलाई तपाईँ अलिक लुज भएर दिनुभयो भने रेगुलेटिङ गरेर निकाले पनि छोड्दैन क्या तपाईँलाई। त्यति सजिलो छैन। ब्याङ्क किन लिबरल भएन भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीलाई अलिकति यो मान्छे ठिक छ, यसले क्यास फ्लो ठिक छ भनेर दियो भने पनि कोलाटरल खोइ, कोलाटरल प्रोभिजन थोक भनेर भन्छ तपाईँ पनि। अब यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईँले ब्याङ्कमा जानुभन्दा पनि फाइनेन्सिङ कसरी दिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ अझ म त के भन्छु भने तपाईँको अब क्यापिटल, जुन सोसियल क्यापिटल भन्ने छ अर्को एउटा पार्ट चाहिँ भनेको तपाईँको क्रेडिबिलिटी सोसाइटीमा तपाईँले कसरी गराउनु भएको छ, नेटवर्क कसरी गराउनु भएको छ भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। अब त्योबाट अहिले उहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो साथीले के भने तपाईँ आफूमा तपाईँको प्रोजेक्टमा भन्दा पनि मान्छेमा पनि भर पर्छ। मान्छेलाई हेरेर दिन्छ तपाईँको प्रोजेक्ट त तपाईँको एट्र्याक्टिभ गराउनु सक्यो, तर मान्छे कसले डेलिभरी दिन सकिसक्दैन त्यसले। र उसले बिजनेस गर्ने उसको क्रेडिबिलिटी, उसले दिएको इम्प्रेसन, इमेज कस्तो छ तपाईँ धेरै कुराहरूमा तपाईँलाई तपाईँको घरको बाउआमाले तपाईँलाई पैसा हाल्दाखेरि तपाईँको त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँ अझ पर्न जानु तपाईँले बाउले अथवा काकाले अथवा मामाले अथवा तपाईँको फुपूले कसले पैसा दिने हो, उसले दिँदा पनि के हुन्छ तपाईँको आफ्नै क्रेडिबिलिटीबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले पहिले आफ्नो चाइल्डहुड देख्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो इम्प्रेसन कस्तो गराउनु भयो धेरै कुरामा भर पर्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि यदि मेरो पता आएन मैले यस्तो गरेको उस्तो गरेको भने बाउआमासँग रिसाउने हामी थुप्रो देखेको छ होइन। त्यो भएर हामी सुरुदेखि बढी आफूलाई जुन एउटा अब यहाँ टपिक छ नि तपाईँको हेल्थ लाइफको ब्यालेन्स भन्ने टपिक छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। खालि पढ्ने मात्रै भनेर हुन्न होइन, तपाईँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटीमा भनेर धेरै कुराहरू हामीले ब्यालेन्स मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराले पनि तपाईँ क्यापिटल रेजमा, तपाईँको प्रोजेक्ट लन्च गर्नलाई, बिजनेस गर्नलाई धेरै कुरालाई असर गर्छ। तपाईँले होइन काम मात्रै गर्ने सिम्पली द्याट्स भेरी इजी। तपाईँले जे जान्नुभयो त्यो डेलिभरी दिए पुग्छ तपाईँ, तर काम गर्ने कुनै स्टार्ट गर्ने सर्भिस र प्रडक्ट डेभलप गर्ने भन्ने बित्तिकै द्याट इज भेरी कम्प्लेक्स एन्ड भेरी डिफिकल्ट टास्क। त्यो भएर म आई रियली सेल्युट द एन्टरप्रेन्योर जसले राम्रोसँग म्यानेज गरेर चलाएको छ। तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको डेभलप कन्ट्रीमा पनि 60% बिजनेस आर एट लस तपाईँ डेभलप कन्ट्रीमा पनि। र उनीहरूलाई पनि तपाईँको फाइनेन्सिङ गर्नलाई उनीहरूको विभिन्न मोडलहरू छ, अलिक सजिलो होला, द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ। तर हामी कहाँ झन् सजिलो छ। हामी किन सजिलो छ भने यहाँ सहकारी भन्नु तपाईँ अलिकति राम्रो छ र नेटवर्क छ भने तपाईँ सहकारीमा जानु, सहकारीले सजिलो छ दिन्छ। खालि कस्ट अफ फन्ड अलिकति बढी पर्ला भन्ने कुरा एउटा छ तपाईँको है। सहकारी छ, रिलेटिभहरूले पनि यहाँ सजिलै दिन्छ, तर चिने जानेको मान्छेले पनि दिन्छ यहाँ पैसा सजिलै। यहाँ तपाईँ यति सजिलै मान्छेले पैसा दिन्छ, तपाईँसँग कन्भिन्स भएर तपाईँसँग चित्त बुझ्यो भने हाम्रो मान्छेले कन्ट्र्याक्ट केही पनि नगरी वात्तै पैसा दिन्छ हाम्रो मान्छेले। त्यस्तो थुप्रो छ भाइ होइन। अझै यो मिलिट्रीहरूमा काम गरेर आउने बिजनेस सुरु गरेर त मेरो साथले सुरु गरेको भनेर कोलाटर हाल्थ्यो, पछि लिलाम हुँदाखेरि तपाईँको उसको केही पनि छैन बिजनेसमा मिस्टेक भएर आफ्नो कोलाटर चाहिँ आफ्नो सेल भयो तपाईँ। तर आफ्नो कोलाटर आफैले बाई गर्नुपर्ने स्थिति पनि थुप्रो हामीले वी एक्सपिरियन्स द्याट पार्ट तपाईँको होइन। त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सिङ पार्ट चाहिँ तपाईँले एउटा लोनबाट लिने भन्ने कुरा धेरै किसिमको लोन हामी बरो गर्न सकिन्छ। तपाईँ साथी बाउआमा तपाईँको त्यो पछि आएर तपाईँको कोअपरेटिभ, त्यो पछि अरू मान्छेहरू तपाईँ मनी लेन्डरहरू पनि छ, अलिक कस्ट बढी पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो मनी लेन्डर पनि छ। तपाईँको प्रोजेक्टमा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा गाह्रो छैन, खालि कस्ट कति पर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तपाईँको प्रोजेक्ट एकदम राम्रो डिफाइन एउटा लेभलमा चलिसकेपछि बल्ल ब्याङ्कहरू चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरू त्यो लेभलमा देखिन्छ। तपाईँको प्रडक्ट नचल्दासम्म कोलाटरल नहुँदासम्म अब हाम्रो विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ, कोलाटरल बेसी दियो भने राष्ट्रले हामीले क्यास बेसमा जानै सक्दैनौँ तपाईँ। अब कोलाटरल छैन भने चाहिँ हामीले पाउनै सक्छौँ। कोलाटरल पनि फेरि थर्ड पार्टी भएर हुन्न, अहिले पहिला थर्ड पार्टीलाई दिन्थ्यो है, थर्ड पार्टी भने बुझ्नुहुन्छ नि, आफ्नो नभएर अरूको कोलाटरल दिँदा पनि चल्थ्यो पहिला तपाईँ। त्यो अरूको लिलाम हुन थालेपछि अब अहिले चाहिँ तपाईँ आफ्नै कोलाटरल चाहिन्छ भनेर भनिराखेको तपाईँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि फाइनेन्सिङको पार्टमा चाहिँ त्यो हिसाबले अब गर्न सकिन्छ। अब
यसमा पनि हाम्रो यहाँ बिजनेसको प्र्याक्टिस के देखिन्छ भने तपाईँको यो हामीले बिजनेसम्यानहरू राम्रै बिजनेसम्यानहरू पनि ओभर डेप फाइनेन्सिङबाट चलिरहेको देखिन्छ हाम्रो यहाँ मान्छेहरूले तपाईँको। किनभने जब लोनहरू हामीसँग लिन्छ नि उनीहरूले त्यो ड्यु डेटमा तिर्नलाई यस्तो प्रेसर देखिन्छ। तपाईँ कहाँबाट पैसा बरो गरेर ल्याएर कसैले त हालिदिन पनि पर्ने हुन्छ, कसैको साथीहरू चिनेर त्यो त्यसरी हालिदिएर पनि तपाईँको ड्यु डेट म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रै बिजनेसम्यानहरू पनि ओभर डेप फाइनेन्सिङ गरेर विभिन्न ठाउँमा फेरि डाइरेक्ट प्रोजेक्टमा नगएर तपाईँ नन प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ जस्तो तपाईँले अब घरमा लिनुभएको छ लोन चाहिँ तपाईँ त्यो लोन लगेर अन्त हाल्नुभयो, घर पनि कम्प्लिट भएन होइन, अन्तको प्रोजेक्ट पनि सक्सेस भएन भने तपाईँ दुईटै ठाउँबाट गए त तपाईँ नराम्रो ड्यामेज हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो 2-3टा मोडल यहाँ देखिन्छ। जस्तो कि यहाँ रियल इस्टेटवाला कम्पनीहरू डुब्यो नि तपाईँ। वास्तवमा रियल इस्टेटवाला कम्पनीहरू डुबेकै के थियो भने डेप्ट फाइनेन्सिङ डेप्टमाथि डेप्ट फाइनेन्सिङ गरेको हुनाले डुबेको हुनु तपाईँ। एक ठाउँबाट लोन लियो, एडभान्स पैसा बुझ्यो, अर्को ठाउँ त्यसलाई इक्विटी भनेर हाल्यो, त्यहाँबाट लोन लियो, त्यहाँबाट अर्को ठाउँ फेरि तपाईँको यताबाट एडभान्स अलिक लियो, त्यहाँ अर्को ठाउँमा फेरि त्यसलाई तपाईँ इक्विटी भनेर हाल्यो। त्यो भनेर हाम्रो रियल इस्टेटमा जो अस्ति क्र्यास आयो त्यो वास्तवमा रियल इस्टेट मात्रै एउटा मात्रै बेस गरेर गरेको भए त्यस्तो समस्या हुन्थ्यो नि तपाईँ। त्यो ब्याङ्कलाई पनि समस्या भयो, लिने मान्छेलाई पनि समस्या भयो, त्यसमा जसले म सर्भिस अथवा लिन्छु भने उनलाई पनि समस्या भयो र उसलाई सप्लाई सामान सप्लाई गर्ने यति धेरै फन्डमा त्यसले हाल्यो नि तपाईँ। त्यो असफल हुँदाखेरि तपाईँको धेरै फन्डमा हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्यापिटल म्यानेज गर्नु पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ एउटा अलिक ओभर कन्फिडेन्स भएर म्यानेज गरिरहेको हुन्छ तपाईँको। एकदम गुड सिचुएसनलाई हेरेर ओभर कन्फिडेन्स भएर म्यानेज गरिरहेको सिचुएसन छ। अर्को चाहिँ सामान्य हिसाबले बिजनेस गर्ने मान्छेले विभिन्न ठाउँमा इन्गेज हाम्रो धेरै मान्छे मल्टी प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ भएर त्यहाँ त्यो कहाँबाट फाइनेन्स गर्ने त भन्दा एक ठाउँबाट लोन लियो, चाहे त्यो सहकारी पनि लिइरहेको छ, ब्याङ्कबाट पनि लिइरहेको छ, अर्को ब्याङ्क पनि लिइरहेको छ। त्यो पार्टले गर्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्सिङ चाहिँ एकदमै तपाईँ प्रोजेक्ट फोकस खालको फाइनेन्सिङ पनि छैन। त त्यो खालको प्रोजेक्ट फोकस प्रडक्ट राम्रो त्यो भयो भने तपाईँ ब्याङ्कबाट फाइनेन्स पाउनु गाह्रो हुन्न। तर त्यो सबै कुरा नहुँदा फेरि खालि स्टार्टअप हिसाबले मात्रै गर्दाखेरि स्टार्टअपलाई त तपाईँको ब्याङ्कहरूले उता हाम्रो भनेर रेगुलेटरले पनि त्यो खालको स्पेस नदिँदासम्म तपाईँ पोलिसीको कुराहरू पनि छ तपाईँको। रेगुलेटरले नि त्यो पोलिसी पार्टमा त्यसलाई रिल्याक्सन गर्ने यतिसम्मको साइजिङ गरेर गर्न सक्छ तपाईँको। 10 लाखसम्मकोलाई नन कोल्याटरल स्टार्टअपलाई दिन सकिने, बिजनेस प्रपोजल हेरेर त्यसलाई स्टडी गरेर दिन सकिने भन्ने हिसाबले जान सकिन्छ त्यो पार्टमा चाहिँ। तर त्यो अहिले आएको छैन। त्यो नआउँदाखेरि तपाईँहरू जो स्टार्टअप गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पेनिक हुनु एकदम स्वाभाविक हो। त्यही पनि ब्याङ्कबाट भन्दा पनि अरू सोर्सहरू पनि छन् है तपाईँको। अरू सोर्सलाई पनि तपाईँले लिनको लागि यु हेभ टु बी आर्टिकुलेटिभ र तपाईँले कन्भिन्सिङ गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले तपाईँको सहकारी छ, तपाईँको इन्डिभिजुअल फन्डिङ छ, अर्को तपाईँको यहाँ हाम्रा त्यो इन्फर्मल मनी लेन्डरहरू छन्, त्यो विभिन्न किसिमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। अभियसली अब स्टार्टअप्सहरूलाई धेरै च्यालेन्जेस छ किनभने ब्याङ्कको धेरै जस्तो लेन्डिङ चाहिँ कोल्याटरल बेस छ। अभियसली फर्स्टमा आफैले पैसा राख्यो, स्पेसली आइटी केसमा राख्यो, स्टार्ट गऱ्यो, सर्टन लेभलमा पुग्छ, फेरि घर परिवार त्यो सोर्स पनि ड्राई भइसकेको हुन्छ, साथीहरू सबै ड्राई भइसकेको हुन्छ होइन, सोर्स नै क्लोज भइसकेको हुन्छ, ब्याङ्कमा जाने बेलामा कोल्याटरल माग्छ। अभियसली नेपालको जुन डेमोग्राफिक स्टेट छ त्यसले त स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूमा कोल्याटरल अभियसली 99% हुँदैन कि। सो अभियसली ब्याङ्कको ढोका चाहिँ अब बन्दैछ धेरै स्टार्टअप्सहरूको लागि, स्पेसली आइटीको लागि झन् भन्दा किन आइटीमा त्यो भ्यालुएसनको अलग्गै कम्प्लिकेसन छँदै नै छ। र यो यस्तो सिनारीमा चाहिँ अब आएर एन्जल इन्भेस्टर्स या इन्भेस्टमेन्ट फन्ड या प्राइभेट इक्विटी फन्ड होइन या भेन्चर क्यापिटल फन्ड र एक्सेस टु इक्विटी नै एउटा चाहिँ राम्रो विकल्प छ नेपालमा इक्विटी सिक गर्ने नै। र त्यसमा बेस भएर कुरा गर्नुपर्दा धेरैजना स्टार्टअप फाउन्डर्सहरू पनि हुनुहुन्छ आज रुममा होइन। म राकेशजीलाई चाहिँ यो बिन सिजन इन्भेस्टर फर मोर देन अ डिकेड, जुन इन्भेस्टमेन्टको एक्सपिरियन्स पनि छ। र एज अ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि कोही फाउन्डर या एस्पायरिङ फाउन्डर बिजनेस आइडिया लिएर आयो भने इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईँले 3 मेन थिङ्सहरू कुराहरू चाहिँ के चाहिँ हेर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ म अलिकति चाहिँ लास्ट क्वेसन्सलाई पनि एन्सर गर्न खोजौँला। यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम के छ भने अहिले धेरै प्रिमिटिभ स्टेजमा छ एट प्रेजेन्ट नेपालमा। हामी चाहिँ अब जस्तो रेमिटेन्सबाट सुरु गरौँ, अब अहिले चाहिँ धेरै फर्मल च्यानल्स भन्छौँ। रेमिटेन्स सुरु भएको पनि इट्स ओन्ली अबाउट 8 to 10 years ब्याक। भन्दाखेरि अहिले पुरा पपुलेसनले चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आएको छ छैन भन्ने क्वेसन मार्क छ। त्यसपछि त्यो अवेरनेस चाहिँ कमी छ। अर्को चाहिँ जस्तो उहाँले भन्नुभयो अहिले हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको चाहिँ कोल्याटरल बेस्ड ब्याङ्किङ सिस्टम छ। सो नोबडी हेज कोल्याटरल एट दिस स्टेज स्टार्टअप्समा। अब चाहियो सबैलाई स्टार्टअप्समा फन्डिङ चाहियो। अब यो पहिला हामी मुभीहरूमा हेरेर जस्तै कुरा फर्स्ट एक्सपिरियन्स वा फर्स्ट जब
अब जब माग्नु जाँदाखेरि एक्सपिरियन्स खोज्छ, एक्सपिरियन्स हुँदैन जब नदिइकन। सो हाउ विल द कोलाटरल विल बी देयर? त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट आइटी सेक्टरमा मैले के हेरेको छु भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज कमिटमेन्ट। हामीमा कमिटमेन्ट हुँदैन। जस्तो म आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु तपाईँलाई। बिफोर डिकेड वेन आई वाज मेकिङ अ रेमिटेन्सको सफ्टवेयर, बिफोर त्यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि रेमिटेन्सको सफ्टवेयर थिएन काठमाडौँमा। यहाँ बनाउनुला 6 महिना लाग्यो, 1 वर्ष लाग्यो, त्यसको कस्ट कति आउँछ त्यो पनि थाहा छैन, फर्स्ट टाइममा भन्न सक्दैन। अहिले उसको कम्प्लिसन हुँदा 2 वर्षसम्म चाहिँ उसले 6 महिनामा जति त्यसले क्रिएट गर्यो त्यो गएर कम्पिटिटरलाई पहिला गएर बेचेर आइदियो। अहिले त्यहाँ के प्रब्लम हुन्छ त्यो आएर चाहिँ हामीसँग सल्लाह गर्ने। त्यो गर्दा गर्दा 2 वर्षमा उसले चाहिँ जबसम्म हाम्रो सफ्टवेयर क्रिएट भयो त्यसम्म उसले चाहिँ 5 वटा कम्पिटिटर पहिला तयार गर्न सिकेको छ। सो त्यो एउटा प्रब्लम छ। त्यसपछि एउटा ब्याङ्कले चाहिँ अर्को एउटा ब्याङ्कले चाहिँ अर्डर गर्यो आइटी सेक्टरका रेमिटेन्सको सफ्टवेयर बनाउनलाई, ऊ पहिला मार्केटमा डुल्न थाल्यो सबैसित कतिमा किन्ने भनेर। सो त्यो एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कि हामी चाहिँ तपाईँले जुन कोड गर्नुहुन्छ वाट एभर द प्रोजेक्ट्स यु कम अप विथ, ब्याङ्कमा जानुहोस् या जुनसुकै इन्भेस्टरका जानु, त्यो प्रोडक्टको कस्ट कति, द्याट्स द फर्स्ट क्वेसनमा। किनकि अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यसको कस्ट कति आउँछ कसैले पनि थाहा छैन इन्भेस्टरलाई। किन अब बेसिकली त अहिले स्मार्टफोन्सहरू चलाउनु थालेको छ, त्यसको पनि सबै फिचर्स युज गर्दैन। यो एउटा लेभलमा बस्नेवाला भनौँ न, बोर्डमा बस्नेवाला या म्यानेजरियल लेभलवालाहरू त्यो चाहिँ आइटी त्यो पर्फेक्ट छैन। सो वी डोन्ट नो हाउ मच द इन्भेस्टमेन्ट इज। त्यसले गर्दा त्यसलाई एक्जाग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ या त्यसलाई चाहिँ अन्डर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दुइटै थाहा छैन त्यसको क्यालकुलेसनको लागि। अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ 3 चिज उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, वाट 3 थिङ्स वी लुक फर। 1 इज डिमान्ड फर द प्रडक्ट, त्यो हुनु छ कि छैन पहिला तपाईँहरूमा। त्यसपछि एबिलिटी टु फिनिस द जब। अब त्यो यसमा के हुन्छ, आइटी सेक्टरमा धेरैजनाले चाहिँ यो पार्ट टाइम जब जस्तो पनि गरिरहेको हुन्छ, आइटी गर्दैछौँ, सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ। अब हामी त्यसको लक्ष्य चाहिँ विदेश जाने हुन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, त्यसले आधीमा काम छोडेर गइदियो। अब आधी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट सपोज कसैले 5 लाख लगाएको छ नि, त्यो 5 लाखको सामान के भन्दाखेरि देश नथिङ आधीमा। अब घर भनौँ, रियल स्टेट भनौँ, यो वाट एभर द कोलाटरल बेस्ड हामीले काम कुरा गर्दाखेरि बिचमा छोडेर जाँदाखेरि कमसेकम घरै बनाउँदैछ नि, जग्गा त छ, बिल्डिङ बनाउँदैछ नि, कमसेकम 2 तला त बनाएको छ। सो वी सी द इम्प्रुभमेन्ट्स। आइटी सेक्टरमा वी डोन्ट सी एनी इम्प्रुभमेन्ट। बिचमा छोडेर के छ नि, कागज पनि देख्दैन हामीले। सो वे वी इन्भेस्टेड, त्यो एउटा क्वेसन मार्क छ बेसिकली। अब अहिलेको प्रेजेन्ट कन्ट्याक्टमा चाहिँ वी डोन्ट कि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फन्डिङ रेज गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको मैले हेर्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरू छन् जसले चाहिँ हामी आफैले रिस्क लिन्छौँ मान्छे हेरेर या प्रोडक्ट हेरेर। इभन रिसेन्टली वी हेभ इन्भेस्टेड इन 1 प्रोजेक्ट, ही नोज अबाउट इट, सो विल बी लन्चिङ इट सुन लेटर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मैले हेरेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीज मात्रै हो अहिलेको सोर्स अफ फन्डिङ। त्यो भएपछि चाहिँ लेटर अन इफ यु क्यान प्रुभ योर सेल्फ कि हो हामी मार्केटमा लिएर आएको छौँ, आवर प्रोडक्ट इज डिमान्डेबल एन्ड वी हेभ द एबिलिटी टु इम्प्लिमेन्ट इट, त्यसपछि चाहिँ कोलाटरल क्रिएट हुन्छ एन्ड देन यु क्यान गो फर द ब्याङ्किङ सेक्टर। अहिलेको बेलामा चाहिँ ब्याङ्किङमा जाँदाखेरि त्यो निराशा मात्रै पाउने स्थिति देख्छौँ। Okay, this is more over the individual investor perspective for the point. Now moving on, अहिले बिस्तारै नेपालमा पनि सिन्स रेगुलेसन त अहिले खासै आएको छैन, तैपनि इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, तपाईँको यो प्राइभेट इक्विटी स्टार्टअप्सहरूलाई फन्ड रेज गर्ने, कनेक्ट गर्ने, एक्सलेटर प्रोग्राम्सहरू, इन्क्युबेसन प्रोग्राम्सहरू बिस्तारै राइज हुँदैछ नेपालमा। र इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट दिवेशी यु हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स अन द्याट। सो मेन कुन सेक्टर्सहरू टार्गेट गरिरहेछ अहिले इन्भेस्टमेन्टको लागि, त्यो चाहिँ एउटा। अर्को चाहिँ अब स्टार्टअप्सहरू इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चर्ड सुनिन्छ होइन, कसरी चाहिँ प्रिपेयर भएर जानुपर्छ र कसरी चाहिँ हाउ क्यान दे बी वेल इक्विप्ड, त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नु। Thank you, Azizji. I just want to touch upon a couple of questions that came up. Juन startup ले भन्नुभएको थियो होइन, अब मसँग आइडिया छ तर किन इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा र जुन तपाईँले भन्नुभएको कुरामा। So I represent Agree Capital. What we do is we connect both with entrepreneur and investors. So we are facilitators. So मलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने एज एन अन्टरप्रेन्योर पैसा किन कलेक्ट हुँदैन भनेर हेर्दाखेरि आई थिङ्क वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड उहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ, इन्भेस्टरले कसरी हेर्नुहुन्छ, आई थिङ्क यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एस्पेक्ट एज वेल होइन। तपाईँकोमा यु हेभ बिन वर्किङ अन इट, यु सो प्यासनेट अबाउट इट एन्ड यु नो यो प्रोडक्ट इज गोइङ टु डु गुड राइट। तर तपाईँ जब इन्भेस्टर साइडमा जानुहुन्छ उहाँले के हेर्नुहुन्छ त। सो आई थिङ्क कुनै पनि डिल हुनलाई यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम द अदर साइड एज वेल कि यो भन्छ नि यु हेभ टु पुट योर सेल्फ इन द अदर सुज राइट, टु सी फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ। यदि इफ यु क्यान डु द्याट देन यो डिल विल ह्यापन। मैले भने जस्तै तपाईँले भन्नु मसँग एउटा आइडिया छ, तपाईँ इन्भेस्टरमा जानुभयो होइन। अब इन्भेस्टर एउटा कुरा त्यो टेक्नोलोजीसँग अवेर छ कि छैन,
अर्को कुरा उसले तपाईँलाई चिजै दिँदैन। सो इन्भेस्टमेन्ट त बेसिकली गर्ने भनेको अहिले पनि कुरा भयो, यु इन्भेस्ट इन पिपल, राइट? एन्ड त्यसपछि यु इन्भेस्ट इन पिपल्सको प्रडक्ट। सो इफ यु डोन्ट नो द people you're investing in, and if you don't know the product, then how that investment happens? So entrepreneurial के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि, I have a brilliant idea, but that brilliance will remain with yourself unless you tell that to investor. हैन? इन्भेस्टर त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि जहाँ पनि हेर्नुभयो भने इन्भेस्टरले के हेर्छ भन्दाखेरि, as we talked about, are you committed? अर्को भनेको have you put your stake in it? तपाईको पनि स्टेक छ कि छैन त? तपाईँ आई हेभ अ ड्रिम भनेर जानु भएको छ कि आई ह्याड अ ड्रिम, आई पुट इन दिस मच अफ टाइम इन इट, आई हेभ टेकन फ्रम 0 to 2, नाउ आई निड फन्ड टु टेक इट फ्रम 2 to 4. इफ यु लुक एट दिस कन्टिन्युम हेर्नुभयो भने यु ट्राइङ टु सो कमिटमेन्ट टु द इन्भेस्टर द्याट यस आई पुट माई स्टेक इन इट, इफ समथिङ ह्यापन्स मलाई पनि गाह्रो पर्छ. सो देन यु टकिङ अबाउट इट्स I take risk, you take risk, I have a product that you like to invest भन्ने कुरा आउँछ कि. सो मसँग सपना छ भनेर इन्भेस्टमा जानुभयो भने आई डोन्ट थिङ्क एनी वुड वुड लाइक टु इन्भेस्ट, किन सपना त सबैसँग हुन्छ होइन, तर सपनासँग काम गर्नु भएको छ कि छैन, सपनालाई तपाईँले विपनामा टर्न गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स वाट वी टेल इन्भेस्टर. जो हामीले काम गर्दाखेरि अन्टरप्रेन्योरसँग गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ छ होइन. जस्तै उहाँले भन्नुभयो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्ट्स नेपालमा पनि सुरु भइरहेको छ, लिगल वेमा रेगुलेटरी रिफर्ममा आएको छैन, बट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको थ्रु, इन्डिभिजुअलको जोइन्टको थ्रु, इभन सहकारीको थ्रु पनि आएको छ. वाट वी निड टु डु इज यस देयर आर पिपल हु लाइक टु इन्भेस्ट, यस देयर आर पिपल हु लाइक टु टेक द इन्भेस्टमेन्ट. द मेन थिङ इज हाउ डु यु कम्युनिकेट, हाउ डु यु कनेक्ट द डट्स भन्ने कुरा हो. हामीले देख्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एज एन अन्टरप्रेन्योर तपाईँ जाँदाखेरि द बेस्ट फर्स्ट सोल्युसन भनेको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली नै हो, किनभने पिपल पार्ट इज टेकन केयर अफ. आई नो यु, राइट? फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली भनेको मलाई थाहा छ यो मान्छेले, अहिले जुन हाम्रो राजन सरले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ यो मान्छेले कस्तो गर्छ, सो आई विल टेक अ ब्याट इभन दो आई डोन्ट नो द प्रडक्ट. अब नेपालमा सिलिकन भ्याली जस्तै आइटीको बारेमा थाहा छैन, सिलिकन भ्याली हो भने तपाईँले प्रडक्ट बनाउनु भयो, आई विल ह्याभ अल द कोड इन माई नेम, तपाईँ छोड्नु भयो भने आई क्यान टेक द कोड, टेक इट समय अरूले गर्छ. हामीसँग त्यो इन्डस्ट्री छैन. सो द्याट्स अ फ्याक्ट, वी डोन्ट ह्याभ इट. हामीसँग भर्खरै सुरु हुन लागेको भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटी मार्केट हो, जहाँ चाहिँ मान्छेले के हेर्छ, आई लाइक यु, ओके, बट कसरी तपाईँको काम देखेर, आई लाइक यो प्रडक्ट एन्ड आई थिङ्क यु क्यान डु इट. जुन अहिले पनि भन्नुभयो तपाईँसँग केपेबिलिटी टु द्याट प्रडक्ट पनि छ भने त्यो हेरेपछि अनि इन्भेस्टरले गर्ने हो. सुरुमा नै गरेर आइडियामा इन्भेस्ट गर्नु भन्यो भने मेरो विचारमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु सेल अनलेस इट्स अ भेरी भेरी ब्रिलियन्ट आइडिया. ब्रिलियन्ट आइडिया भनेको अनलेस इट्स बिन प्रुभन हुँदैन त्यो होइन. सो त्यो कन्टेक्समा हेर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्टमा जानुहुन्छ भने आई थिङ्क यु निड टु बी रेडी कि तपाईँले पनि त्यो प्रडक्टमा आफ्नो स्टेक देखाउन सक्नु पऱ्यो र मैले यो प्रडक्ट यति मैले गरिसकेको छु, यदि यो प्रडक्ट केही गरी चलेन भने मेरो पनि रिस्क छ है, आई हेभ अ स्टेक इन इट भन्ने चाहिँ देखाउनु पर्छ. अनि त्यसपछि पो नयाँ इन्भेस्टरले नचिनाए मान्छेले पनि ओके आई पुट माई मनी भन्छ होइन. सो यु सी इट्स अ विन विन फर बोथ साइड हुनुपर्छ. अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँ इन्भेस्टमा जानुभयो, मसँग आइडिया छ, मेरो बिजनेस प्रोजेक्सन चाहिँ मल्टिपल फोल्डमा छ र दिस इज माई भ्यालुएसन भन्नुभयो भने इट्स भेरी स्केरी, राइट? आई डोन्ट सी द यो प्रडक्ट बट यु आर सेङ 10 लाख रुपियाँ हालेर मेरो प्रडक्टको भ्याल्यु अब 10 करोड भयो भन्नुभयो भने हाउ डु भ्याल्यु? यस अफकोर्स भ्याल्युस इज अलवेज बेस्ड अन फ्युचर प्रोजेक्सन हो, बट फ्युचर प्रोजेक्सन एक्सेलले ड्र्याग गर्ने जस्तो हिसाबमा ड्र्याग गर्नुभयो भने त त्यो त बढ्दै जाने हो, त्यो चाहिँ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हुन्छ. यु हेभ टु सो बेसिस हाउ द्याट इज सस्टेनेबल पनि भन्न सक्नुपर्छ होइन. अर्को चाहिँ भनेको भ्यालुएसनमा जहिले पनि देयर इज टु वे टु डु इट. एउटा अहिले नै मैले सबै बेनिफिट लिने, अर्को भनेको डिलेड बेनिफिट भन्छ होइन. मैले आई विल डिराइभ फ्रम 2 to आई विल मेक इट 4 to 2 मा आई विल टेक 1.5 इज जस्टिफाइड. तर 2 मै छ, 4 मा पुऱ्याउँछु थाहा छैन, बट आई वान्ट 1 भन्नुभयो भने इट्स भेरी स्केरी फर इन्भेस्टर बिकज द्याट वाट मिन्स इज मैले पैसा हाल्ने तपाईँ लिएर जाने मात्रै हुन्छ कि. सो द वे यु अप्रोच इन्भेस्टरमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कमिटमेन्ट कति छ, आफ्नो स्टेक कति छ र तपाईँले कसरी भ्याल्यु सेयर गर्ने प्रोपोजिसन के छ भन्ने कुरा हामीले जसरी यो अन्टरप्रेन्योरलाई इन्भेस्टमा लाँदाखेरि चाहिँ वी मेक स्योर द्याट पार्ट इज द्याट कि तपाईँको आफ्नो कमिटमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. सो एउटा भनेको एज एन अन्टरप्रेन्योर पनि आफूले आफूलाई पनि एउटा इन्भेस्टर फ्रेन्डलीमा डेभलप चाहिँ गर्नुपर्छ.
मसँग आइडिया छ भन्दैमा इन्भेस्टर आउन नसक्ला होइन। अब माइट बी भेरी आइडिया मलाई जो यो कुराहरू भने नि तपाईँले उता इन्भेस्टर साइडबाट पनि हेर्नु पऱ्यो कि उहाँहरूलाई पनि के प्रब्लम हुनसक्छ त। सो ट्राई टु एड्रेस दोज प्रब्लम, ट्राई टु एड्रेस द्याट यु नो दे अल्सो नो यो प्रडक्ट अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। Yeah, I agree to that. Most of the time, the proof of concept ma chai धेरैवटा startups they fail on that. Idea level ma also, they don't have that proof of concept. त्यसमा चाहिँ invest गर्दैन. So let's be more specific हैन। नेपालको केसमा चाहिँ Neeraj, you have worked with a lot of startups through your accelerator program also. So धेरैवटा startups लाई mentor पनि गर्नु भएको छ, even the capital raise गर्ने र closer to पनि process मा हुनुहुन्छ। So त्यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईले प्राइम विकनेसेसहरु स्टार्टअप्समा अब जस्तै कति कल्चरल फ्याक्टर पनि छ, इक्विटी दिन खोज्दैन तर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ फेरि। त्यो नेपालमा त्यो एउटा कल्चरल प्रब्लम पनि छ कि त्यो वान अफ द प्रब्लम्स मात्र भयो। अरू के विकनेसेसहरु छ स्टार्टअप्समा जसले गर्दा उनीहरूलाई क्यापिटल रेज गर्न गाह्रो भइरहेछ? यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले हेर्दाखेरि दिस इज ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी होइन। झन् यो एज यो ग्रुप हामीहरूमा भएको यो अन्टरप्रेन्योर उसमा चाहिँ जहाँ पनि जे पनि अपर्च्युनिटी देख्छ हामीले। अनि त्यो अपर्च्युनिटी देख्दाखेरि मान्छेहरू यस्तो रमाइरहेछ होइन। अब विदेश जाने पनि अपर्च्युनिटी छ, नेपालमा के गर्ने पनि अपर्च्युनिटी छ, जब गर्ने पनि अपर्च्युनिटी छ, इन्टरप्राइज पनि छ। एमबिएसहरूलाई पढाउनु मैले 5 वर्ष अगाडि पढाउँदाखेरि वाट यु वान्ट टु बी भन्यो म ब्याङ्कमा काम गर्नु मन लाग्छ भन्थ्यो। अहिले गएर सोध्यो भने 90% आई वान्ट टु बी अन्टरप्रेन्योर हुन्छ। सो त्यो एकदमै धेरै छ र त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको मेन ल्याकिङ चाहिँ फोकस चाहिँ एकदमै नै गाह्रो हुन्छ। इन्भेस्टर्सलाई इन्भेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा राउन्ड अफ मिटिङमा उसको प्रडक्ट एकदमै राम्रो ल्याउँछ अन्टरप्रेन्योरले। अनि त्यसपछि सो हामीहरू चाहिँ धेरै कुरा गरिरहेछ भने स्मार्ट भन्ने चाहिँ फिल गर्थ्यौँ। अब इभन आई डिड द सेम होइन। देयर युज टु बी सो मेनी थिङ आई युज टु डु होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ओके यो मान्छे त क्या स्मार्ट रहेछ, यो चाहिँ एकदमै डायनामिक रहेछ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिँदाखेरि पछि चाहिँ जब इन्भेस्टरलाई हेर्नु वाट इज यो फोकस, वाट इज यो कोर कम्पिटेन्सी भनेर देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एउटा प्रडक्ट देखाउँछ, त्यसपछि त्यो अब तपाईँ अरू केमा इन्भल्भ हुन्छ भने मल्टिपल कार्ड्सहरू आउनु थाल्छ, भिजिटिङ कार्ड म यसमा छु, म यसमा छु, यसमा छु, यसमा छु। सो नो हो इन्भेस्टर्सहरूलाई नो हो त्यो चाहिँ त्यस्तो हुँदा हामीहरूमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी र पर्सिस्टेन्स भन्ने कुरा एउटा चाहिँ एकदमै ल्याकिङ छ। अनि त्यो फोकस कुरा चाहिँ म चाहिँ वाइ आई एम डुइङ दिस भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्लेक्सनमै आउँदैन क्या, यसमा स्कोप छ म गर्छु भन्ने कुराहरू धेरै आइरहेछ। यो चाहिँ एकदमै धेरै तर म एज एन इन्डिभिजुअल आइ एम सो इन्थुजियास्ट अबाउट दिस थिङ हुन्छ नि। मेरो चाहिँ ड्रिम हो यो। अनि मैले अघि नै यहाँ कुरा निकाल्छु, मैले चाहिँ यति मेरो कमिटमेन्ट इन टर्म्स अफ हुन्छ नि टाइम मनी एभ्रिथिङ मैले त्यो राखेको छु भने त्यो लेभलको कमिटमेन्ट्सहरू मैले चाहिँ पाउँदिनँ। कति धेरै सबैमा भन्नु खोजे होइन, जेनरलाइज गर्नु खोजे पनि होइन। त्यो म्याक्सिमम् केस चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ फेल खाइरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टर नपाउने स्टार्टअप्सहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेगोसिएसनको स्किलमा आएर चाहिँ फेरि फेल खान थालेको छ हामीहरू होइन। अब टु मेनी अन्टरप्रेन्योर्सहरू आइरहेछ र प्रडक्ट पनि ब्रिलियन्ट, तिनीहरूले ड्राइभ गर्नु पनि सक्ने एकदमै गर्छ, तर नेगोसिएसनमा आएर चाहिँ अहिले मेरो अन्टरप्रेन्योर्सहरू हेर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टरले आएर तँलाई म 80% दिन्छु ए ओके फाइन भने जस्तो गरिरहेको छ। इन्ट्री मात्र हो, त्यसपछि त म इन्भेस्टरको पैसा लिएपछि जे पनि गर्छु नि भन्ने एउटा मेन्टालिटी पनि छ। र त्यो माइन्डसेट्सहरूबाट चाहिँ हामीहरू त्यो बाहिर निक्ल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूले पनि थ्रेट फिल गरिरहेको छ क्या। सो स्टार्टअपहरूले फोकस गर्नुपर्ने कुरा यो एकदमै इन्भेस्टमेन्टको लागि भने अघि नै यहाँ कुरा फ्लोरमा नै कुरा आइसक्यो। मेन कुरा चाहिँ फोकस एटलिस्ट 2 इयर्स चाहिँ म यसलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो रिसोर्सेसहरू आफ्नो युज गरेर चाहिँ 2 इयर्स चाहिँ सस्टेन गर्छु नि। अब हामी जति पनि अब अजयजीदेखि हामीहरू जति पनि मैले कम्पनीजहरू हेरिरहेको छु, म 2 वर्ष पुरानो नभएको कम्पनीलाई इन्भेस्टै गर्दिनँ भन्ने भइसकेको छ हामीहरू। 3 वर्ष पुरानो नभएको कम्पनीलाई इन्भेस्ट गर्नु किन हामी त्यो रिस्क लिनै चाहिरहेको छैन क्या। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको ट्र्याक रेकर्डहरू त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छ नि। हामी कसैले पनि पैसा त डुबाउनु चाहदैन नि। सो इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ त्यो स्टार्टअप्सहरूमा फोकसहरू देखाएको छैन। आज एउटा कुरा 1 वर्ष अगाडि तिम्रो यो भेन्चर थियो नि हेरेर भाइ भनेर सोध्यो, नेक्स्ट इयर गर्दा किन होइन दाइ मैले यो खोलिसकेँ अब भनेर। सो हुन्छ नि त्यो के पनि चेन्ज सच काइन्ड अफ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति डिफिकल्टिजहरू भइरहेको। इफ आई हेड जस्ट यो क्वेसन। Yeah, I think there are more like some weaknesses. Maybe Rakesh, you can add some or key weaknesses for startups. Okay. Okay, normally our capital raise गर्ने कुरामा ब्याङ्कको अप्सन्स क्लोज भइसकेपछि अब इन्डिभिजुअल या इन्भेस्टर के इन्स्टिट्युसनल नै ओपन भइरहन्छ। इन्डिभिजुअल पनि अब
स्ट्राटेजिक पार्टनर इन्डिभिजुअल पार्टनर खोज्ने कि अब स्ट्राटेजिक इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर खोज्ने कि एउटा सर्टन लेभलमा गएर त कम्पनीलाई स्केल अप हुनलाई फन्ड्सको रिक्वायरमेन्ट त भइ नै हाल्छ। सो त्यो सन्दर्भमा रहेर चाहिँ बेसी इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर हुँदाखेरि चाहिँ प्रज एन्ड कन्सहरू कि या इन्स्टिट्युसनमा जाने बेलामा चाहिँ प्रज एन्ड कन्सहरू कि एउटा त्यसमा एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल र इन्स्टिट्युसनलमा फरक भन्नाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बेसिकली मेबी इन्डिभिजुअल लेभल आर इजिली सोल्ड होला होइन। इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ आफ्नो सर्टन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। फेरि इन्स्टिट्युसनल भन्नासाथ के भयो भन्दाखेरि यु आर म्यानेजिङ समन एल्स मनी राइट। सो इफ यु आर म्यानेजिङ समन एल्स मनी देन यु आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट फन्ड। सो यु निड टु हेभ यर सर्टन म्यान्डेट हाउ यु क्यान इन्भेस्ट द्याट मनी। र त्यो म्यान्डेट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ कसरी हुन्छ भने फलोअप्सहरू पनि प्रपर हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ बेसिकली एउटा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यहीँबाट प्रोज आउँछ इन्भेस्टर्सलाई। इन्भेस्टर्स भनेको आम गोइङ टु बी अ सोल ब्ल्याक हर्स भन्ने हिसाबमा भन्दा पनि कुनै पनि हेर्नु भयो भने द बिजनेस इज अल अबाउट इट्स अ टिम राइट। र जुन टिममा भनेको देयर इज अ म्यानेजर टिम, देयर इज अ ड्राइभिङ टिम द्याट्स कल्ड बोर्ड। बोर्डमा पनि इफ यु हेभ अ राइट पिपल हु क्यान गिभ यु अ राइट स्ट्रेटेजिक एडभाइस देन यो म्यानेजर हिसाबमा ड्राइभ गर्नु सजिलो हुन्छ। तपाईँले हेर्नु भने खास कम्पनीमा म्यानेजमेन्ट बोर्ड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको घोडा हो दौडिने होइन। बोर्ड भनेको त्यस्तो हो जसले चाहिँ लगाम लिएर यतातिर दौड भन्ने हो। सो इफ यु हेभ अ राइट बोर्ड विच यु क्यान गेट फ्रम इन्स्टिट्युसन्स लाइकली इट्स नट द्याट इन्डिभिजुअल हुँदैन भन्न खोजेको होइन। इन्स्टिट्युसनमा भनेको सिन्स दे हेभ अ स्ट्रक्चर दे हेभ अ टिम द लाइकलीहुड द्याट यु गेट दोज काइन्ड अफ सपोर्ट इज देयर। यदि महाभारत पनि तपाईँलाई थाहा छ समन हु क्यान ड्राइभ वेल बेसिकली विन्स यु दि होल वार राइट। सो अन्टरप्रेन्योरले के पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पार्टनरसिप गर्दाखेरि कोसँग गर्ने र किन गर्ने। पार्टनरसिप हुँदाखेरि यस देयर विल बी हर्डल। तपाईँले म मेच किन्छु भन्दाखेरि उसले मेच नकिन यस्तो किन भन्ला होइन। सो देयर इज अलवेज अ चेक एन्ड ब्यालेन्स द्याट वुड यु थिङ्क द्याट वुड बी यर कन्स्टेन्ट फर यर ग्रोथ अर वुड यु थिङ्क देयर इज समन बिहाइन्ड मी हु इज गाइडिङ यु भन्ने कुरा हो। मेरो हिसाबमा चाहिँ एज एन इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टमेन्टमा जानु भयो भने द लाइकलीहुड टु हेभ अ गुड बोर्ड हु क्यान ड्राइभ यु वेल चाहिँ चान्सेस हाई हुन्छ। तर उहाँहरूलाई सेल गर्दाखेरिको एफर्ट वुड बी मच हायर। उहाँहरूको क्वेसन्स धेरै हुन्छ, उहाँको रिक्वायरमेन्ट धेरै हुन्छ। दे वुड बी सेङ आई डोन्ट वान्ट टु अकाउन्टिङ इन बुक्स। इन्डिभिजुअलमा त्यो नहुन सक्ला। सो फ्लेक्सिबिलिटीमा सायद इन्डिभिजुअलमा जाँदाखेरि सजिलो होला। तर लङ टर्म पार्टनरसिपमा जाँदाखेरि इन्स्टिट्युसन चाहिँ बेटर सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन इन्स्टिट्युसन भनेको जहिले पनि देयर आर मल्टिपल इन्भेस्टर्स हुन्छ। सो दे आर इन्भेस्टिङ इन मेबी 10-15 कम्पनीज। यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो म्यानेजमेन्टमा आएर म पनि त्यो सिइओको सिटमा बसेर चलाउँ भन्ने कहिले पनि हुँदैन। यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको मैले लगानी गरेको कम्पनीले भ्याल्यु क्रिएट गरोस्, आई विल सेल द्याट थिङ आउट एन्ड आई विल मेक मनी होइन। सो तपाईँ एज एन अन्टरप्रेन्योर यु विल बी ड्राइभिङ यर कम्पनी। इन्डिभिजुअल भइसकेर हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि पार्टनरसिपमा धेरै प्रब्लम के देख्छ भने इन्डिभिजुअल भएपछि म पनि सिइओ म पनि एमडी म पनि जिएम त्यसपछि दुईजना बस्ने हुन्छ दुवैले ड्राइभ गर्छ अनि दुईतिर घोडा दौड्यो भने त अनि त्यो रथ कहाँ जाने पनि हुँदैन होइन। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले देखिरहेको छु। बट इट डज नट मिन द्याट यु सुड नट अप्रोच इन्डिभिजुअल भने होइन। इट्स जस्ट द्याट तपाईँ र इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको पार्टनरसिपको मोडल क्लियर हुनु पऱ्यो। देयर हेज टु बी क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु रन एन्ड दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु सेयर भ्याल्यू। We are going to create value. If not, then we are going to lose both. Both of us are going to lose money. If we make value, this is how we're going to share. So partnership को terms very clear भयो भने partnership long term जान्छ हैन। यदि clear भएन भने राम्रो भयो भने झगडा हुन्छ, नराम्रो भने झगडा हुन्छ। So that's what we've been seeing in नेपाली context मा चाहिँ। So मेरो हिसाबमा चाहिँ institutional investments comes with a season investment आउँछ, long term हुन्छ भने they can think of 5 years 6 years हुन्छ, pocket deeper हुन्छ। Individual भनेको easy to approach हुन सक्छ हैन, but the pocket might not be that deeper, risk taking capacity might not be that high, सजिलो हुन सक्छ। So I think as an entrepreneur you have to decide where do I want to go. Okay, others? जस्ट मैले एउटा यो त्यस्तै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ म एक्सपिरियन्स सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। एउटामा हामीले एप्रोच गरेर हामीलाई एउटा म यो हाइड्रो प्रोजेक्ट हामीले गरिरहेको छौँ यो मन्दाकिनी हाइड्रो पावर भनेर। त्यसमा चाहिँ
हामीलाई अब इक्विटीबाट चाहिँ अलिक गाह्रो भयो आफ्नो यहाँ इन्डिभिजुअल इक्विटीबाट चाहिँ अब हामीले इन्स्टिट्युसनल ल्याउनु पऱ्यो भनेर हामीले एप्रोच गऱ्यौँ। एप्रोच गरिसकेपछि हामी प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन पनि गइरहेका छौँ, हामी त्यो इन्डिभिजुअललाई पनि एप्रोच गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ, कुरा अन छ। हुँदाहुँदै यति बसी 5-6 महिना गइसक्यो तपाईँको होइन। अब उनीहरूको ड्यु डिलिजेन्सी फाइनेन्सियल टेक्निकल यति धेरै ड्यु डिलिजेन्सी हुन्छ उनीहरूको। त्यही भएर तपाईँ एउटा चाहिँ यहाँ कुरा आयो त कुनै पनि प्रोजेक्ट लाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ पहिलेबाट एकदमै गुड तरिकाले त्यो इन्स्टिट्युसन मैले बिजनेस गरेछु मात्रै भन्ने हिसाबको द्याट क्यानट बी ग्यारेन्टेड के त्यो हिसाब तपाईँ त्यसरी दिनुभयो भने यु क्यानट गेट एनिथिङ एनी सपोर्ट एनी भयो होइन। सुरुबाटै यु हेभ टु बी भेरी इन गुड सेप। तपाईँको म्यानेजमेन्टको त्यसको रिकर्डिङ गर्ने खर्च गर्ने तरिकाहरू तल चलाउने तरिकाहरू सबै तरिकाहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले वाच गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ प्रोको मान्छेहरूले पनि तपाईँ ट्रस्ट गरी नगरी भने त्यसले हेरिरहेको हुन्छ। मैले त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि त्यो सबै ड्यु डिलिजेन्स गऱ्यो, उनीहरू पनि अग्री भयो, सबै भयो। तर फन्ड अझै आउनलाई उनीहरूको अर्को लेभलको डिसिजन गर्नु पर्दाखेरि अर्को तपाईँको 3-4 महिना अर्को जाने भयो होइन। जाने भएपछि हामीले के भन्यो भने कोही इन्डिभिजुअलैबाट यसो मिलाएर गरौँ, यो चाहिँ ड्रप गर्ने यसो पैसा आउने चाहिँ अझै पनि पहिले यहाँ हामीलाई पैसा हातमा पर्छ भन्ने कुरा प्रोजेक्टमा पैसा चाहिसक्यो होइन। त्यो नभएपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो उनीहरू फाइनल सेपमा एउटा लेभलको डिसिजन गरिसके पनि हामीले त्यसलाई ड्रप गरेर पछि इन्डिभिजुअलबाट हामी त्यसलाई म्यानेज गरेको तपाईँको। खालि म यो एक्सपिरियन्स तपाईँ यो इन्स्टिट्युसनल त हुन्छ, इन्स्टिट्युसन हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले तपाईँलाई थरो इक्जामिन र उनीहरूले थरो स्ट्यान्डर्डमा मात्रै उनीहरूले फाइनेन्स गर्छ। त्यो सब स्ट्यान्डर्ड कुराहरूमा यसले मानिदियो हुन्थ्यो यो बुझिदियो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ दे डोन्ट टेक द्याट वे। तपाईँले अप टु द स्ट्यान्डर्ड भएर त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने र त्यो पछि चल्ने तरिका पनि यु हेभ टु बी भेरी अप टु द स्ट्यान्डर्ड। त्यो पछि म यताउति गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईँले इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टर एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याउनु भयो भने चाहिँ दे आर थरो भेरी स्ट्रिक्टली लिन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पऱ्यो। धन्यवाद। हजुर अहिले यो यी सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो अहिलेको स्टार्टअप्सहरूमा स्पेसली क्यापिटल रिलिज गर्ने बेलामा इन्भेस्टमेन्ट प्लान नै कमी भइरहेको छ। जस्तै अब इन्भेस्टमेन्ट यति चाहिरहेछ भन्ने भइरहेको छ 10 लाख 1 करोड होइन, तर एक्जिट प्लानै हुँदैन। आइम स्योर तपाईँहरू पनि यहाँ यदि कोही क्यापिटल सिक गरिरहनु भएको छ भने आइम प्रिटी कन्फिडेन्ट कि 80%सँग चाहिँ एक्जिट प्लानै छैन होला कि ओके मलाई चाहिँ यति चाहिँ छ भन्ने छ, इन्भेस्टर यति आइसकेपछि उसलाई चाहिँ म 3 years 5 years 7 years डाउन द लाइन चाहिँ यतिमा चाहिँ म उसलाई एक्जिट गराउँछु भन्ने कुराहरू। अनि अलिकति अवेरनेसको इस्युजहरू पनि देखिँदै आइरहेको छ। र कमिङ ब्याक टु ब्याङ्क्स राजनीति होइन, इभन ब्याङ्क्समै छ धेरै पैसा है। ब्याङ्कले चाहिँ सबै कोलाटरल फोकस छ। जस्तो अहिले 3-4वटा ब्याङ्कले चाहिँ विदाउट कोलाटरल पनि लेन्डिङ गरिरहेछ, सिटिजनले पनि गरिरहेछ। लक्ष्मी ब्याङ्क हुन त अब चिन्ने मान्छेलाई मात्र दिन्छ, इन्कम यस्तो भएकोलाई मात्र दिन्छ भन्ने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि अब इभन यर ब्याङ्क इज मेकिङ अ लट अफ मनी होइन। क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कति बनाइरहेको छ, हिजो भर्खर आएको तपाईँको पनि होइन। र एउटा स्पेसिफिक त्यो विदाउट कोलाटरल होइन, तपाईँले अब सर्टन फन्ड छुटाएर हुन्छ नि यति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामी विदाउट कोलाटरल गर्छौँ भनेर नगर्नुको पछाडि रिजन के होला? या कुनै पोलिसी हर्डल छ कि या ब्याङ्कले रिस्क लिन नचाहेको हो त्यसमा? किनभने अन्टरप्रेनर्सहरूको प्रायः कम्प्लेन हुन्छ कि ब्याङ्कमा गयो, हुन त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको सिन नेपालमा भर्खरै इमर्ज भइरहेको छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। यति पनि ब्याङ्कमा जानै डराउँछ धेरैजना। त्यसमा पोलिसीको इस्यु छ कि ब्याङ्कले नै अभियसली ब्याङ्क त रिस्क लिन नचाहने संस्था त हो, तैपनि तपाईँको ब्याङ्कको केसमा हजुर के छ होला? धन्यवाद। मैले अहिले पनि निवेदन गरिरहेको थिएँ मैले के भने एउटा हामीलाई प्रायः जसो यो कोलाटरल बेच्नै जानु भनेर रेगुलेटरले स्थिति तपाईँको हामीलाई भइरहेको केस छ। तपाईँ रेगुलेटरले कोलाटरल बिनाको जाने बित्तिकै पर्सनल ग्यारेन्टी पनि लिन सकिन्न, अरू हिसाब पनि लिन सकिन्न। त्यो हिसाबले तपाईँको एउटा समस्या चाहिँ त्यो हो। अर्को समस्या के छ भने यो कोलाटरल लेसमा जानलाई हामी कहाँ सिस्टम आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम र त्यो ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ तपाईँको हाम्रो नागरिकता पनि बदल्न सकिन्छ र अर्को नागरिकता लगाउन सकिन्छ होइन तपाईँको। तपाईँ नआए पनि तपाईँको त्यो थाहा हुन यो ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम पनि हामी कहाँ छैन। आइडेन्टिटी तपाईँको जति अब वेस्टतिर डेभलप गर्ने कस्तो भने तपाईँ यदि फाइनेन्सियल उसमा तपाईँ केही पनि लुज भयो भने तपाईँले त्यो अर्को आइडेन्टिटी भन्ने चान्सै भएन। तपाईँको आइडेन्टिटी गइहाल्यो, तपाईँ त्यो फाइनेन्सियल सिस्टम कहीँ पनि र अरू सर्भिसमा पनि तपाईँ त्यही अनुसारको हुनुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँको सबै मान्छे राम्रो हुन्छ भने ग्यारेन्टी लिनु भएन तपाईँको, किन हामीले पनि अरूको पैसा जिम्मा लिएर गएका छौँ होइन। त्यो पार्ट राष्ट्रिय कन्सर्न तपाईँहरूको पैसा हो, यो तपाईँहरूले हालेको कति हो र? तपाईँ अब अहिले हाम्रो 10 अरबको ऊ छ,
तपाईँ हामीले हालेको भनेको 2 अरब तपाईँको होइन। अब त्यो हिसाबमा अर्को हामी त अर्कै पैसा चलाएको, त्यो हिसाबले उनीहरू स्ट्रिक्टली तपाईँहरू आफ्नो पैसा दिने पार्टमा चाहिँ यु क्यानट टेक रिस्क, र हामीले रिस्क हामीले लिनु खोज्यो भने उनीहरूले त्यसलाई पेनलाइज गरिहाल्छ। हामी त्यो पार्टले गर्दाखेरि नि हामी त्यसमा जान सक्दैनौँ। अर्को जानको लागि पनि हाम्रो सिस्टमहरू नै तपाईँको आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम र जुन ट्र्याकिङ सिस्टम छ त्यो सिस्टम भेरी लुज। तपाईँले अर्को कोही मान्छे राख्नु पर्छ त्यसको लागि रिकभरी गर्नलाई, त्यो हिसाबले चल्न राम्रो भएन तपाईँको त्यो तरिका चाहिँ, त्यो पनि हाम्रो अप्ठ्यारो छ। धन्यवाद। ओके राकेशजी, स्टार्टअपहरूले चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्ट अफ टाइममा आएर चाहिँ क्यापिटल रेज गर्ने डिसिजन कन्सिडर गर्ने होइन, र इन्भेस्टर चुज गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन, स्टार्टअप एन्ड अप्रोच इन्भेस्टर इन्स्टिट्युसनल पनि अहिले केही छन्। अप्रोच गर्ने बेलामा चाहिँ के हेर्ने? I guess there are 3 stages चाहिँ जुन बेला क्यापिटल रेज गर्नुपर्ने हुन्छ। one is when you conceive the product or project, त्यो बेलामा तपाईँलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनसम्म चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ त्यति मात्रै ख्याल गर्नुपर्ने मान्छेले, किन अब एक्सपेन्सनको लागि भयो टोटल प्रोजेक्टको गर्दाखेरि चाहिँ nobody will be investing. So there are 3 stages. First is when you conceive the project, त्यसपछि when you launch the project, and when you want to expand the project. Conceive गर्दाखेरि के छ तपाईँलाई चाहिँ very short amount of money you can start up the project. त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ credibility, you go on starting the credibility with few people or with few individual investor or even the institutional investors. त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा लिएर आएर सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ भेरी सानो एमाउन्टमा चाहिँ मान्छेले रिस्क पनि लिन सक्छ। एन्ड सेकेन्ड स्टेज इज वेन यु लन्च द प्रोजेक्ट, त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको क्रेडिबिलिटी एउटा बनिसकेको हुन्छ, बिकज यु हेभ अलरेडी कन्सिभ द प्रोजेक्ट, मार्केटमा लिएर आइसक्नु भएको छ। दे यु क्यान इन्क्यास यो कोलाट्रल, दे यु क्यान इन्क्यास यो आइडियाजहरू आइटी सेक्टरमै भनौँ। किनकि पहिला अब कन्सिभ गर्दाखेरि तपाईँको बोलीको मात्रै कुरो हुन्छ, यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ, तर लन्च गर्ने बेला त यु हेभ समथिङ प्रोडक्ट अन ह्यान्ड। त्यो हेरेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यु क्यान सेल इट अन यो प्रिमियम, त्यसलाई तपाईँको कोलाट्रल इन्क्रिज हुन्छ। त्यो सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने मान्छेहरू, जस्तो तपाईँसित फर्स्ट स्टेजमा 4 जना छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ 40 जनालाई बोकेर आउँछ लन्चको बेलामा। सो यु हेभ 40 इन्भेस्टर्स। त्यसपछि चाहिँ टाइममा तपाईँको एक्सपेन्सनको बेलामा वेन यु वान्ट टु एक्सपेन्ड, त्यो बेलामा चाहिँ यु क्यान गो फर आइपिओज, यु क्यान गो फर पब्लिक लिस्टिङ्स। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई अरू मान्छेहरू विश्वास गर्न आउँछ। सो आई सी देयर 3 stages अफ रेजिङ द क्यापिटल. So we can raise the capital initially with small amount and then go on increasing. Thanks. I guess that's all. Yeah, it's fine. Coming back to capital raising from abroad, अहिले चाहिँ विगत 1-2 वर्षमा कस्तो पनि देखिरहेको छ भने नेपालको स्टार्टअप्सहरू अलिक ग्लोबल स्केलमा पनि सोचिरहेको छ कि जस्तै मैले पनि भेट्दाखेरि अब यो प्रडक्ट नेपालको लागि होइन, अनि क्यापिटल रेज गर्ने कुरामा पनि इन्डियामा जाने, सिङ्गापुरको क्यापिटल कम्पनीजहरूलाई अप्रोच गर्ने होइन, त्यस्तो पनि ट्रेन्डहरू बिस्तारै देखा परेको छ। मेरो चाहिँ हजुरसँग त एफडिआईकोदेखि लिएर बाहिरबाट चाहिँ नेपालको स्टार्टअप्सहरूमा फन्डिङको एक्सपिरियन्स पनि छ। त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट क्यापिटल रेज गर्नु पऱ्यो भने नेपालको स्टार्टअप्सहरूलाई च्यालेन्जेसहरू चाहिँ पर्टिकुलरली के छ होला? सो हामी नेपालमा चाहिँ अब अन्टरप्रेन्योर्सहरूको प्रडक्टहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आइरहेको छ होइन, सबै कुराहरू उनीहरूको इन्थुजियाजम त्यो सबै कुराहरू आइरहेको छ। तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के भयो भने मैले धेरै त गरेँ त्यस्तो धेरै नगरे पनि 8-10 वटा एफडिआइजमा म डाइरेक्टली इन्भल्भ भएँ उसमा। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनलिजमको कन्टेक्समा चाहिँ हामीहरू एकदमै विक देखिरहेछ। यहाँ नेपालको कन्टेक्समा डुइङ बिजनेस फाइन एकदमै राम्रो गरिरहेछ, नेपालमा गरिरहेछ। तर त्यो जब चाहिँ इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सको कन्टेक्समा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्यापेसिटी हाम्रोमा अझ डेभलप भइसकेको छैन। र प्रोफेसनलिजमको अब कति कम्प्लायन्सको अघि नै कुरा आइरहेको थियो होइन, अब डबल बुककिपिङकोदेखि लिएर अब लिगल प्यारामिटर्सहरू पनि कति मिठो आएको छ। बिजनेस बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै साउन्ड देखिरहेछ, ओके यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बिजनेस गरिरहेछ भने मार्केट कस्टमर्सहरू पुल पनि एकदम राम्रो, सबै कुरा राम्रो छ। तर कम्प्लायन्सेसको इस्युजहरू चाहिँ मिट गर्न नसकेको, हामीहरूको फाइनल डिल क्लोज नभएको धेरै केसेसहरू चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ। र इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सको एक्सपेक्टेसन्स उनीहरूले जुन चाहिँ मार्केट देखेको छ, जुन चाहिँ सिनेरियोजहरूमा उनीहरू काम गरिरहेछ, इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहेछ र हामीले गरेर काम गरिरहेको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै फरक छ। त्यसले गर्दा ह्युज ग्याप छ कि। सो हामीलाई चाहिँ अब अघि नै यो कुरा निक्लिँदाखेरि हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट, थर्ड पार्टी इन्भेस्टमेन्ट र इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्टहरूको त्यो स्कुलिङ पनि हामी अन्टरप्रेन्योर्सहरूमा राम्रोसित नभइसकेको कन्टेक्सले गर्दाखेरि एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन छ। जस्तै त्यो हामी अघि नै भने डिल क्लोज गर्ने एकदमै गाह्रो, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स हामीले मिट गर्नै सकिरहेको छैन इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सको। अब फेरि नेपालमा किन आउने भन्ने त उनीहरू त्यसरी पनि छ।
अनि अब हामीले ल्याइरहेको फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट भएको भएर चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट साइड देखाएर चाहिँ गर्न सक्ने कन्टेक्स्टहरू छ। तर त्यो फेरि इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि 1-2 वर्षपछि नै बिजनेस मोडलले पुरा टर्न अराउन्ड गरिदिने, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो कन्फिडेन्स अझ गेन गर्न सकिरहेको छैन, हामीले प्रुभ गर्न सकिरहेको छैन। र अर्को चाहिँ अब लिगल प्यारामिटर्सहरू, अब त्यो एफटिआईको अप्रुभल्सहरू दिनलाई नै एकदमै ठुलो गाह्रो प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि पनि इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सहरू आएका छन्। र अन द अदर ह्यान्ड अब बिस्तारै बिस्तारै जति पनि अन्टरप्रिनर्सहरू हामीमा आयो उनीहरूले पनि एफटिआई प्रोसेस, यो डिल क्लोजिङ नेगोसिएसनको नै एकदमै लेन्थी टाइम छ, हामीहरू आउँदैन भने त्यो पेसेन्स चाहिँ नभएको पनि देखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि बोथ द साइडबाट चाहिँ एकदमै गाह्रो छ खासै। तर अब त्यो 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 त गाह्रो छैन, तर नेगोसिएसन्स भएर आउने अन्टरप्रिनर्सहरू पनि रिलेटेड आइरहेको छ। ओके, थ्याङ्क यू निरज जी। हामी प्यानल डिस्कसनको एन्डतिर पनि आइसकेका छौँ। सबैजनाले त्यसर्थ लाउजुद पनि आइदिनु भएकोमा प्यानल मेम्बर्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। लास्टको अब टाइम त लिमिटेसन थियो, तर धेरै कुराहरू कभर गर्न चाहिँ ट्राई गऱ्यो। स्टार्टअप्सहरूलाई क्यापिटल रेज गर्दाखेरि हुनुपर्ने प्रिपेयर्डनेस र के एभेन्युजहरू अहिले ओपन छ, के च्यालेन्जेसहरू छ भन्ने कुरा मोरलेस कभर भयो होला जस्तो लाग्छ। लास्टको 10 मिनट्स चाहिँ विल ओपन द फ्लोर फर क्वेसन्स। क्वेसन्स चाहिँ एकजनालाई मात्र डिरेक्ट गरिदिनु भयो भने 4 क्वेसन्स, अनि क्वेसनको एन्सर पनि सर्ट राखिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु प्यानल मेम्बर्सहरूलाई। विल बी ओन्ली टेकिङ 4 क्वेसन्स। नेपालमा कुनै त्यस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ कि जसले चाहिँ अब एउटा टिमले प्रडक्ट पनि डेलिभर गरिसकेको छ होइन, उनीहरूसँग टिम पनि छ, अनि उनीहरूको चाहिँ अब फ्युचर एम केस त्यो पनि छ। अब त्यो इन्स्टिट्युसन कस्तो भन्दाखेरि त्यो कम्पनीमा उसले अब सर्टेन पर्सेन्ट त्यो कम्पनी गेम कम्पनीको स्टेक लियो अनि इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यस्तो गर्ने केही छ? अहिले यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्टको लागि अब उहरू फन्डहरू जस्तो अहिले तपाईँको अहिले भर्खर नै हाम्रो उसँग कुरा गरिरहेको गइदिँदैन, यो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड भन्ने छ कि एउटा तपाईँको, उनीहरूले यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईँले जानुभयो भने उनीहरूको त फन्डको लिमिट अब ड्यु डिलिजेन्स जुन प्रोसेस कुरा गऱ्यौँ तपाईँको, त्यसको सबै स्ट्यान्डर्ड अप्रुभ हुनुपर्छ। फेरि अर्को लगानीको साइज पनि भर पर्छ तपाईँको, साइज सानो साइजमा इन्टरनेसनल फन्डिङहरू सानो साइजमा गर्दैन तपाईँको, मिनिमम 5 करोडको मिनिमम इक्विटी 5 करोडको छ होइन, 5 करोडभन्दा माथिको इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हो भने चाहिँ उनीहरू आउँछ, म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्ने, म्यानेजमेन्ट जसले बिजनेस उसले म्यानेजमेन्ट चलाउने हो होइन तपाईँको। अब त्यस्तो छ। अर्को अब बिओकेसँग पनि तपाईँको त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा इक्विटी फाइनेन्स गर्ने ग्रोथ फन्ड भन्ने हो, यो बिओकेसँग पनि एउटा फन्ड छ तपाईँको बिओकेसँग पनि होइन तपाईँको। त्यस्तो 2-3 ठाउँमा त्यो इक्विटी नै दिने तपाईँको कति चाहिन्छ गएर तपाईँको गर्नुभयो भने ग्रोथ फन्ड पनि भन्छ, इक्विटीहरू दिनलाई बिओकेसँग पनि वर्ल्ड ब्याङ्क आइएफसी थ्रु त्यस्तो कम्पोनेन्ट स्मल बिजनेसलाई प्रमोट गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो लोन होइन कि इक्विटी नै तपाईँलाई दिने, सर्टेन वर्षपछि 4-5 वर्षपछि तिनीहरू ब्याक गर्छ तपाईँको यो फन्ड। उनीहरू सधैँ बसेर त्यसलाई तपाईँको बिजनेसलाई कमान लिने भन्ने नै होइन, खालि तपाईँले बिजनेस गर्ने स्पिरिटलाई क्यारी अन गर्ने भन्ने हिसाबको। धन्यवाद। त्यो त्यस्तो फन्डहरू अप्रोच गर्ने बेलामा नर्मली तपाईँको बिजनेसमा कम्प्लायन्स चाहिँ विक छ भने चाहिँ तपाईँको चान्सेस चाहिँ धेरै कम चाहिँ हुन्छ। अर्को सेकेन्ड क्वेसन, त्यो लास्ट प्रोडक्ट चाहिँ Afternoon. Discussion सुन्दै टाइम पास भएको थाहै पाएन। इट वाज सच एन इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन, लट अफ इन्साइट्स। सो गुड मर्निङ नै रहेछ अहिलेसम्म मेरो लागि। अनि म नन्द किशोर मण्डल, म किङ्स कलेजको इन्क्युबेटर हेड गर्छु। मेरो क्वेसन चाहिँ राजेन्द्र सरलाई, there are a lot of entrepreneurs who wants to start. I don't know whether there is a wannabe entrepreneurs or they are really entrepreneurs, especially and when I have come across a lot of that kind of issues. Deprived sector lending चाहिँ किन च्यालेन्जिङ भएको त्यस्तो भनेर, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ entrepreneurial mindset र जुन चाहिँ really entrepreneur बन्न गर्न सकिन्छ भन्ने। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब यो
डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ चाहिँ हाम्रो त्यसमा गभर्मेन्टले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि फन्ड एलोकेट गरेर त्यसलाई डिफरेन्स इन्ट्रेस्ट पनि दिने भनेर कोसिस गरेको हो। त्यो जुन त्यो प्रोजेक्ट लिने इन्टरप्रिनरहरू हुन्छ नि तपाईँको त्यसको सिन्सियरिटीमै धेरै डाउट आइरहेको छ। यो डिप्राइभ सेक्टर भनेपछि धेरै पोलिटिकल इन्स्टिगेट मान्छेहरू पावर लाएर त्यहाँबाट यो पैसा फिर्ता दिनु पर्दैन कि भन्ने हिसाबले आउने चाहिँ धेरै देखेको हुनाले त्यसलाई त्यति हुन्छ। अब अहिले विभिन्न हिसाबले यो सेक्टरमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर छुट्याएको प्रोभिजन छ त्यो हामीले गरिरहेको छौँ तपाईँको। यदि साइजको लागि यसलाई गर्ने, अब हाउसिङ मिनिमम सानो हाउसिङलाई यसरी गर्ने, अरू डिप्राइभ सेक्टरलाई यसरी दिने भन्ने पार्टले चाहिँ अब त्यो गरिरहेको छ। तर अलिक ठुलो फन्डिङ लिँदाखेरि हाम्रो ऊ चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टिगेट हुने त्यो लिएको पैसा चाहिँ डिप्राइभ सेक्टर नाउँमा लिने, यो आएर त्यो पैसा चाहिँ लो कस्टमा पाइन्छ भन्ने, त्यहाँबाट त्यसलाई तिर्न चाहिँ त्यो तिर्ने कमिटमेन्ट त्यो बिहेभियर चाहिँ हाम्रो देखिएन क्या तपाईँको। त्यो बिहेभियर नभएपछि त्यो फन्डलाई कन्टिन्यू गर्नु पनि गभर्मेन्ट छ पनि त्यसको डिफरेन्स इन्ट्रेस्ट पे गर्न कस्ट लाग्छ, बिना कस्टको पैसा त होइन त्यो तपाईँको। त्यो पार्टमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो जसले बिजनेस गर्छ अहिले कुरा आयो तपाईँको हाम्रो यहाँको स्ट्यान्डर्ड राम्रो भनेको बिजनेसम्यानहरूकै स्ट्यान्डर्ड पनि अप टु द इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छैन क्या तपाईँको होइन। अब त्यो डिप्राइभ सेक्टरमा लिन आउनेहरूको झन् मिनिमम बिजनेस स्ट्यान्डर्ड चलाउन लिएर पनि त्यसलाई उनीहरूले राम्रोसँग युज गर्न सकेको छैन आफ्नो पर्पज चाहिँ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरले अरू जो अब जेन्युन इन्ट्रेस्ट र जेन्युन चलाउनेहरू एकदम माइनोरिटीमा छ क्या तपाईँको नि, 1-2% त्यस्तो मान्छेहरू छ। अब तपाईँको 98%ले नराम्रो गरिदिएपछि के भयो भने त्यो सेक्टरलाई त्यसले सेटब्याक दिने भयो तपाईँ। त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब बिजनेस गर्ने हामी यो गर्ने भने पोलिटिकल कनेक्सन लगाएपछि हुन्छ कि भन्ने हिसाबले आउने पनि हामी यहाँ धेरै देखिन्छ तपाईँको। त्यो समस्याले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। Hello, I'm Sagar Bodil, BBA graduate from TU. मेरो क्वेसन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर जसले एन्सर दिनुभयो भने हुन्छ। यो एन्जल फन्ड अथवा एन्जल इन्भेस्टर भन्नाले के बुझिन्छ? जस्तै एफडिआईको लिमिट चाहिँ $50,000 भएको छ यो कि त्योभन्दा कमको लागि भन्ने कि अथवा अनि त्यसको प्रोसेस कस्तो हुन्छ, कसरी आउँछ, नेपालमा आइरहेछ भन्ने त सुनियो होइन, सुनिरहेछ, त्योभन्दा कमको इन्भेस्टमेन्टहरू पनि आइरहेछ र कसरी आउँछ र रिटर्न कसरी जान्छ यसबारे थोरै इलाबोरेट गरिदिनु न। This one is for angel investment भनेको I don't think it's linked with FDI or domestic. It's basically तपाईँको business growth को जुन cycle हुन्छ नि. So when you have a dream, then you take it from dream to little bit of a product, then from 1 to 2, यो continuum cycle मा कुन cycle मा को आउने भन्नेले चाहिँ यो define गर्छ। जस्तै सुरुमा आउँदाखेरि आफैले पैसा हाल्नुपर्छ, त्यसपछि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीमा जान्छ, फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली अलिक टाढा भने एन्जल भनेको समन हु कम्स टु रेस्क्यु राइट। एउटा जुन बेलामा तपाईँको एउटा प्योर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले पत्याउँदैन त्यो बेलामा जुन खालको इन्भेस्टर आएर म रिस्क लिन्छु भन्ने आउँछ त्यसलाई चाहिँ एन्जल इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। एन्जल इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी एफडिआई, क्यान बी डोमेस्टिक फन्ड, दुवै हुनसक्छ होइन। तपाईँको स्टार्टअप लेभल कुन चाहिँ लेभलमा छ, त्यो कुन लेभलमा कुन फन्ड आउँछ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ। एन्जल इन्भेस्टमेन्ट पछि आउनेको अर्कोलाई भेन्चर फाइनेन्सिङ फन्ड भन्छ, भेन्चर फन्ड पछि आउनेलाई प्राइभेट इक्विटी फन्ड भन्छ, प्राइभेट इक्विटी फन्ड पछि आउनेलाई मेबी आइपी पब्लिक फन्ड भन्छ। सो यो एन्जल इन्भेस्टमेन्ट्स भनेको बेसिकली बुझ्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि मेरो रिस्क साइकलमा, रिस्क टेकिङ साइकलमा कुन बेलामा रिस्की छ त्यो बेलामा कसले मलाई पत्याउँछ भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ। एफडिआई पनि सबै तपाईँ इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट भने पनि हुन्छ, कसैको चाहिँ 2 इयर्सको होराइजन होला, कसैको 4 इयर्सको होला, कसैको स्टार्टअपमा आउने हुन्छ होला होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। वेल आई थिङ्क आई एन्सर। उहाँले भनेको कुरा सबै कुराहरूलाई गरेर एउटा कुरा मात्रै दिन्छु। सो एन्जल इन्भेस्टर चाहिँ सबभन्दा डिफिकल्ट पार्टको बिजनेस गर्ने बेलामा आउने भएको भएर सो दे आर कन्सिडर एज द डिफिकल्ट इन्भेस्टर टु वर्क विथ। उनीहरू एकदमै कन्ट्रोल पनि गर्न चाहन्छ। सो त्यसरी चाहिँ एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। सो किन उनीहरू कोल्याट्रल भन्दाखेरि क्यारेक्टर बेसमा आउँछ। सो वी डोन्ट लुक फर कोल्याट्रल, वी लुक फर क्यारेक्टर भन्ने हिसाबमा आउने भएको दे विल बी भेरी डिफिकल्ट पर्सन टु वर्क विथ इन्भेस्टर्स। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। One last question. मेरो क्वेसन चाहिँ निरज सरलाई हो।
माई नेम इज बिलाल म चाहिँ एउटा स्टार्टअप रन गर्दैछु startupit.com त्यो चाहिँ वेबसाइट अनलाइन नै हो जस्तो अब सिलिकन भ्यालीहरू इन्डियामा सिड फन्डिङ देखिन्छ सिरिज ए रेज गरेको सिरिज बी सिरिज सी अनि सब्सिक्वेन्टली एउटा डाइल्युसन देख्छ इक्विटीमा नेपालमा चाहिँ अब कति इक्विटी फर्स्टमा दिन्छ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो फन्डिङकोमा चाहिँ कति इक्विटी पर्सेन्ट के हुन्छ त्योको चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिक जेन पछि मैले गएर अब रेज गर्नुपर्दा चाहिँ कतिको इक्विटीमा चाहिँ मैले इन्भेस्टर्सहरूसँग कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा राम्रो हुन्छ सो बेसिकली त हुन्छ नि एपिटाइट अब इन्भेस्टरको एपिटाइट पनि हो होइन अब त्यो त जेनरलाइज गर्नु मिल्दैन अब हाम्रो कन्टेक्समा हामीले गरेर चाहिँ 49% भन्दा बढ्दा गर्दैनौँ अब किन हामी ड्राइभर सिटमा हामीहरू कहिले पनि बस्न चाहँदैन होइन एन्टरप्रेन्योर सुड बी द पर्सन हु सुड ड्राइभ द सो होइन सो रन द सो हामीले चाहिँ त्यसलाई जेनरलाइज चाहिँ गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई अब उहाँले पनि त्यसमा आइडेन्टिटी जस्तो पठाएको होइन आई माइट बी रङ तर हामीले हेर्ने चाहिँ अब भनौँ हामी अब एफटिआई गरिरहेको कन्टेक्समा हेर्यो भने 50 लाख भन्दा माथिकै गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अब अहिले नयाँ भेन्चर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब नेपालको कन्टेक्समा स्टार्ट फ्रम इभन 20-25 लाखबाट पनि सुरु गर्छ हामीले होइन सो अब त्यो कन्टेक्स्ट हेरेर इन्भेस्टरको एपिटाइट हेरेर र एन्टरप्रेन्योरको निड हेरेर पनि हुन्छ अब जेनरलाइज गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँले सोध्नु क्वेसन्समा चाहिँ अब द कन्सेप्ट कल स्टेप अफ क्यापिटल भन्छ होइन सो बेसिकली मेरो कम्पनीको भ्यालुएसन आई डोन्ट ह्याभ अ क्यापिटल मेरो कम्पनी भ्याल्यू भनेको बेस्ड अन माई फ्युचर क्यास फ्लो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ सुरुमा सिरिज ए सिरिज बी गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आउँछ अनफर्चुनेटली नेपालमा त्यो कन्सेप्ट छैन हामीसँग फिक्स क्यापिटल कन्सेप्ट हो फिक्स क्यापिटल कन्सेप्टमा तपाईँले कसरी सेयर गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा आउने होइन यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा बेसिकली कति फन्ड रेज गर्नु भनेको बेसिकली डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु वान्ट डाइल्युट यो ओनरसिप एउटा भयो अर्को भनेको कति फन्ड तपाईँलाई चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट भयो होइन अब त्यो सबैमा पनि अर्को स्ट्रक्चरिङ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि ओके ठिक छ अहिले आई एम गोइङ टु गिभ 40% अफ माई स्टेक विथ दिस भ्यालुएसन तर इफ आई क्यान अचिभ सर्टन अमाउन्ट अफ रेभेन्यू टार्गेट ओभर नेक्स्ट 5 years मलाई यति अमाउन्टको सेयर चाहिँ मेरो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको अग्रिमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ अब वेल देयर इज अलवेज अ वे टु टर्न अराउन्ड एन्ड डु थिङ्स तर नेपालमा प्रब्लम चाहिँ के छ भने सिरिजको जुन चाहिँ यो के भन्छ फ्लुइड क्यापिटल स्ट्रक्चरमा जाने चाहिँ कन्सेप्ट छैन अब भनेको फिक्स क्यापिटल हो 1 करोड हो त्यसमा 40-60 भन्ने कन्सेप्टमा जान्छ होइन बट त्यो कन्सेप्टलाई कसरी पछि तपाईँले पर्फर्मेन्स बेस्ड भ्याल्यु क्रिएसन सेयरिङमा जाने र एज एन अन्टरप्रेन्योर आई वुड लाइक टु गेट मोर भन्ने कन्सेप्ट जान चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ अब त्यसलाई दिज अ वे टु डु इट होइन तर तपाईँको मेरो क्वेसन सोद्धाखेरि सिलिकन भ्यालीको कन्सेप्टमा म 10% दिन्छु मेरो कम्पनी भ्याल्यु 10 करोड भयो भन्ने चाहिँ नेपालमा छैन अनफर्चुनेटली छैन मार्केट पनि छैन इन्भेस्टर्सको अवेरनेस पनि छैन त्यो खालको एडुकेसन पनि छैन र त्यो खालको फेसिलिटी गर्ने मार्केट पनि छैन अब कन्टेक्स्टलाई बुझेर पनि हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अभियसली रेगुलेटरी कुराहरू धेरै छ त्यसमा तपाईँको कम्पनी कम्प्लायन्स र प्रफिटमा नभएसम्म प्रिमियममा इस्यु गर्न पनि पाउँदैन सिइएपीको लागि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पनि छैन खास सो यहाँ चाहिँ नेपालको केसमा अन्टरप्रेन्योर आफैले के कुराहरू कस्टमाइज गरेर सिस्टमको कुराहरूमा बसेर चाहिँ आफै त्यो कुरामा पनि अलग्गै इनोभेसन गर्नुपर्ने चाहिँ सिचुएसन चाहिँ छ र सेङ द्याट अहिले चाहिँ हामी एन्डमा आइसकेका छौँ क्वेसन क्युएनए पनि हाम्रो सकिसकेको छ है र लास्टमा थ्याङ्क यू अल द प्यानल मेम्बर्स फर स्टपिङ बाई एन्ड सेयरिङ योर भ्यालुएबल एक्सपिरियन्स आई होप दिस वाज युजफुल Thank you, panelists and moderator. हामी एकैछिन token of law ceremony-मा जान्छौँ. I would like to Council to give a token of love to our panelist and moderator. Panelist Mr. Rajesh Adukia, Managing Director at Glocal Capital Limited. Mr. Razan Bageri, Chairman at Kailas Bank Limited. Mr. Vidas Khanal, CEO at Entrepreneurial. Mr. Deepesh Vaidya, MD at Critic Capital and Investment Limited. Moderator Mr. Ajay Shrestha, MD at iCapital. Thank you so much. Thank you so much.